आइए असी पिछले एतवार भी जो वचन पढ़िया सी उसनूं पढ़ांगे। अफसियां दी पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ीए, क्योंकि आप 15, 16, 17 वचन पढ़िया सी। सो अज आप ज़्यादा समा ना लाउंदे होए 18 वचन ही पढ़ांगे। हिंदी च मिलता हिंदी च पढ़ दो। हालेलुया, पढ़ दो सैम। दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। हाँ, इदू उत्ते आपां जिहड़ियां आयतां आ वो आपां सारिਆਂ ने की कीतियां आ। पिछले एतवार भी आपां कि आपां बहुत बुरे समय दे विच आ चुके। सो अपना इन्हां दिनां विच लक्ष्य एक है कि आपां सब आत्मा दे विच की होना आ। इहदे विचों जो मेन विषय है कि आपां आत्मा दे विच की होना, भरपूरन होना आ। क्यों आत्मा दे विच भरपूर होना ना, उस दे लई आपां 6 अध्याय दा 10 वचन तो पढ़ीए कि आपां पिछली बार भी ये पढ़िया सीगा। पढ़ो। इसलिए प्रभु में हाँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, क्यों होना आ इस दे बारे भी अगली एतवार च साफ करके की कीता है। लिखा गया, प्रभु दा दास बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में की हो जाओ, बलवंत हो जाओ। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ, खड़े रह सको। हाँ, परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र की कर लो, धार लो, ताकि तुसी ते मैं की कर लीए इन्हां दिनां विच शैतान दे छाल छिंदरा सामने की हो सकीए, खड़ो सकीए। क्यों शैतान दे छाल छिंदर की है जी? शैतान दियां युक्तियां की है? सो मेरे प्यारो, शैतान बहुत षड्यंत्र करदा। शैतान कोले बहुत की है हथ है, जिस तरह मैं दस्सिया उहदे कोले बहुत तरह का की है। पहला नंबर शैतान नूं परमेश्वर ने की दिता, सब कुछ अधिकार दिता। मेरे प्यारो, पहले आदम नूं गेरन दे लई शैतान ने देखो किन्ना की लाया, आपदा जोर लाया ते की षड्यंत्र दे नाल उहने उस नूं घेरिया। दूसरा करंथियां दे विच पढ़ीए ਉਹਦਾ 11 ਦੇ 3 वचन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ शैतान ने किस तरह की कीता, खच्चर विद्या दे नाल हवा नूं की कीता, भरमाया। सो इसे तरह प्रभु दा दास इधर भी अफसिया दे लोकां नूं जिस तरह अज आपां बैठे हैं इस जगह ते प्रभु दा आत्मा अपने नाल की करदा पिया, गलबात करदा पिया। इसे तरह प्रभु दे दास दे द्वारा उधर भी प्रभु दा आत्मा की करदा जी, गल करदा ते उन्हां लोकां नूं सिखा रिहा कि परमेश्वर दे सारे की धार लो, शस्त्र बस्त्र धारो। शस्त्र बस्त्र धारने की है जी? शस्त्र बस्त्र धारन लई पहला नंबर करना की पैंदा? उदाहरण के तौर पर फौज में भर्ती होना, तो फौज में भर्ती होने लई करना की पैंदा? आलिया पुत, पहला नंबर पढ़ना पैंदा आ। पहला नंबर की करना पैंदा? ऊड़े तो लैके ते 10वीं 12वीं तक की करना पैंदा जी? पढ़ना पैंदा आ। फिर उस तो बाद नाल नाल अपनी फिटनेस की करनी पैंदी है, पूरी स्ट्रोंग करनी पैंदी। ते तां की हुंदा है उसते फिर मेहनत करनी पैंदी है। फिर जाके की दिता जाता है? ट्रायल दिता जाता। ट्रायल देने तो पहला अपने आप नूं इत्थे की कीता जाता, तैयार किया जाता, फिर ट्रायल दिता जाता। ट्रायल जो कढ़ लैने फिर की दिता जाता? रिटन पेपर दिता जाता। रिटन पेपर होने तो बाद मतलब लिखती पेपर होने तो बाद फिर साडा की आउंदा, मैडिकल टैसट आउंदा। मैडिकल टैसट होने तो बाद की किया जाता? हाँ भाई ये बंदा की है जी, फिट है। फिर उसनूं 9 महीने की रखा जाता, ट्रेनिंग ते रखा जाता। फिर उसनूं की दिता जाता? फौजी घोषित कर दिता जाता कि हुण तो ये की है जी, फौजी है। जदों ट्रेनिंग दे विच हुंदा तां उदों अद्धी उहनूं की मिलना पैंदी, उदां तनख्वाह कुछ आंदे मिलण लग पैंदी है। उहदा की मिलना पैंदी है? कुछ ना कुछ तनख्वाह मिलना पैंदी। जेकर वो की हो जाता है, पास हो जाता ना, तो फिर उहनूं की हो जाती है जी, पूरी पदवी, पूरे शस्त्र बस्त्र, ਉਹਦੇ पैरों की जुत्ती, बैल्ट और पेंट और जो भी ਉਹਦਾ सूट आ, टोपी तो लैके एंड तक की किया जाता, पूरा पूरा नाल हथियार भी दिते जाते। फिर की दिते जाते ਉਹਨੂੰ? इसे तरह तुसी ते मैं जद प्रभु दे विच बने रवांगे, मेरे पर इन्हां टैसटां दे विच जो दुनिया दे विच चल रही हवावां आ, इन्हां विच खड़े रवांगे ना, तद प्रभु तुहानूं ते मैनूं मुक्ति का वस्त्र पहनाएगा। तद प्रभु तुहानूं अते मैनूं मुक्ति का टोप की करेगा? पहनाएगा। तद पैरां दे विच किहड़ी मिलाप दी जुत्ती, धर्म दी संजो। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर तुहानूं अते मैनूं की देवेगा? परमेश्वर दे आत्मा दे की है? हथियार है। मतलब जिवें लोग वरदान कहंदे, जिवें की लोग कहंदे उदाहरण परमेश्वर दे। फिर तुहाडे ते मेरे विरुद्ध शैतान जिन्ने मर्जी की लाई जावे,
ਤੀਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਂਝੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਏਗਾ ਨਾ 10 ਆਉਣਗੇ ਨਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢੇਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਉद्धार ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਧਾਰ ਲਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਖਲੋ ਸਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠਤ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਸ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਉਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਤ ਲਈ ਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾ ਕੀ ਗਡੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਡੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੂਤ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਟਾ ਮਾਸ। ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਧਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਵੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਡੋਏ ਚਾਹੀ, ਜੇ ਗਡੋਏ ਨਾ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਡੋਇਆ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਵੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਠਹਿਰੀ ਖਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਕੀ ਹੈ ਚਾਲ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਧਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨੇ ਹੈ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, किधर पढ़ दे नहीं हो, क्रंथिया च पढ़ो 11:3। हालेलुया। दूसरा क्रंथिया, हाँ दूसरा क्रंथिया। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। परंतु मैं डरता हूँ, हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, हाँ परंतु आंदा मैं डरदा हाँ कि जिवें सप ने अपनी खच्चर विद्या दे नाल हवा को बहकाया, हवा नूं भरमाया, वैसे उसे तरह ही तुम्हारे मन, ਤੁਹਾਡੇ मन उस सिधाई और पवित्रता से, हाँ उस सिधाई, उस सादगी ते पवित्रता तो जो मसीह के साथ होनी चाहिए, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਇਧਰ ਕਰੰਥੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਖ ਮਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਗੋਂ ਲੁੱਚਪੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੁੱਚਪੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੁੱਚਪਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਸੱਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਤਰਸ ਭਲਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌੜੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਕੀ ਬੋਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਪਰਖਣ ਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਏ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, 930 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਦੀ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੇਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਆਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪਤਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਜਾਲੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਰੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਗਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੋ, ਫਲ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁੱਗਣੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਰ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੁਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ? ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਸਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਫਸਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ? ਫਿਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਲ ਥੱਲੇ ਵਿਛਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਫਸਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲ ਕੀ ਹੋ ਪਿਆ ਆ? ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਜਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਿਛਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈ ਜੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਉਦੋਂ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਧਰ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 वचन कहता है, इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ।
ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਮਕੇਗਾ। ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਮਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਮਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸੌਂਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਬੋਲੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਭਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਖਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ? ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੀਏ। ਤਦ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਦ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਲੱਗਾ ਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੈਵੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੈਵੰਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਬੱਬਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਸੋਮ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 24 ਅਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਚੁਆਇਸ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਕੀ ਲਾਏਗਾ? ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ